ब्रिलियंट स्कूलना सौने जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन एज्युकेशन में लेक्चर नंबर 2 में आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों आपणे चैप्टर नंबर 5 पार्ट पहलो आपणो एकाउंट में एमां गई काले आपणे थियरीनो एक पोर्शन नानो एवो जोयो छे। आज थियरी आपणे आगळ वधारवानी छे। गत लेक्चरनी गत चैप्टरनी थोड़ीक बात कर दो कि चौथुं चैप्टर आपणु भागीदारीनुं पुनर्गठन ए चैप्टर नंबर 5 प्रवेश प्लस चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति माटेनो पायो छे, फाउंडेशन छे। एटले बेजिक कॉन्सेप्ट चौथा चैप्टरमांथी आव्यो। चौथा चैप्टरनी अंदर आपणे जे वर्क कर्युं छे एकदम स्ट्रोंगली अने इजीली अंडरस्टेन्डिंगथी आपणे जो समजी गया हशुं तो चैप्टर नंबर 5 प्रवेश अने चैप्टर नंबर 6 इजीली अंडरस्टेन्डिंग थई ज जशे। चैप्टर नंबर 4 में जे शीख्या ए ज आपणे वर्क अहींया चैप्टर नंबर 5 અને 6 में करवानुं छे। पण आ भागीदारीनुं पुनर्गठन ज छे। फरी वखत रिपीट रिविजन भागीदारीना पुनर्गठन 3 रीते थई शके। एक, भागीदारो वर्तमान भागीदारो पोतानुं नफा नुकसाननुं प्रमाण बदलावे। नंबर 2, चालू भागीदारी पेढ़ी में नवा भागीदारनो प्रवेश थाय। नंबर 3, चालू भागीदारी पेढ़ी में कोई भागीदार निवृत्त थी जाए। तो आ त्रणेय भागीदारीना पुनर्गठनना कारणों एमां आपणे गई काल सुधी पेज नंबर 143 पर आपणे प्रस्तावना जोयुं। ए पहेलो मुद्दो आपणो पूरो थई गयो। एमां घणुं बधुं आपणने एमसीक्यू अने वीएसक्यू बोर्डनी दृष्टिए जाणवा मळ्युं छे। बीजुं हूँ कहूं ए तमे अंडरलाइन पण करता जाजो, जे बोर्डनी दृष्टिए बहु अगत्यनुं छे, जेथी कहीं आपणी भाषामां खूणे खाचरे कोई प्रश्न रही नहीं जाए। एटला माटे आमां तमने खबर छे कि बी विभाग में एक प्रश्न पूछावानो छे अने एक ई विभाग में प्रश्न पूछवानो छे। एटले टोटल 9 मार्कनुं वेटेज धरावे छे। आपणे गई काले पेज नंबर 143 उपरथी 144 उपर आवेला पछी आपणे स्टॉप करी दीधेलुं। आपणो बीजो मुद्दो मेन प्रस्तावना जाए एटले बीजो आपणो मेन पॉइंट आवे छे हवे नवा भागीदारना प्रवेशनी असर। एटले इंग्लिश में एने कहेवाय इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ज्यारे नवो भागीदार पेढ़ीनी अंदर एंटर थतो होय आवतो होय त्यारे मैं तमारी सामे 7 पॉइंट लख्या छे। अहींया 7 पॉइंटमांथी आपणे 2 पॉइंटनी गई काल सुधी चर्चा थई छे, छतां आपणे थोडुंक रिविजन करीने अने आगळ वधीए छीए। तो कि सौथी पहेला ज्यारे नवो भागीदार पेढ़ीमां आवे त्यारे आ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 मुद्दा ध्यानमां लेवा पड़े। जोईए पहेलुं शुं थाय तो कि पहेला तो ए अने बी नामना 2 भागीदारो होय। दाखला तरीके ए अने बी अथवा अ अने ब, ए अने बी नामना 2 भागीदारो छे दाखला तरीके, अने नवो भागीदार सी भागीदार आवे पेढ़ीमां तो आ 2 केवा भागीदारो गणाशे तो कि आ 2 जूना भागीदारो गणाशे। केवा गणाशे तो कि आ जूना भागीदारो। अने आ भागीदार केवो गणाशे तो कि नवो भागीदार। कोण नवो आव्यो तो कि भागीदार सी अथवा अ ब अने क अथवा XYZ। बीजू ए यादी आपी दो कि चैप्टर नंबर 5 अने चैप्टर नंबर 6 में शुं होय। बेसिकली एकदम आपणे सरळताथी समजवुं होय अथवा तो रीजननी दृष्टिए समजवुं होय तो दाखला तरीके 2 भागीदारमांथी 3 भागीदार थई जवा। दाखला तरीके 2 भागीदार हता प्लस 1 भागीदार आवी गयो एटले एने शुं कहेवाय तो कि एने प्रवेशनुं चैप्टर कहेवाय। एटले भागीदारनो प्रवेश 2 मांथी 3 भागीदार थई जाय एने प्रवेश कहेवाय। अने मानो कि अत्यारे 3 भागीदार छे X, Y अने Z। 3 भागीदारमांथी मानो कि 2 भागीदार थई जाय एने कहेवाय निवृत्ति। एटले आपणुं चैप्टर नंबर 6 बनी जशे निवृत्ति। चैप्टर नंबर 5 प्रवेश, चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति। 2 मांथी 3 बनी गया भागीदार एटले प्रवेशनुं चैप्टर, अने 3 मांथी 2 बनी गया एटले निवृत्तिनुं चैप्टर अथवा मृत्यु। तो हवे आपणे आगळ वधीए। 7 मुद्दा आपणी सामे छे तो कि नवा भागीदारना प्रवेशनी असर शुं आवे तो कि पहेला तो जूनी भागीदारीनो अंत आवे। ए अने बी नामना जे भागीदारो छे एमनी भागीदारीनो अंत आवे छे अने नवी भागीदारी अस्तित्वमां आवे छे। એટલે नवा भागीदार सहित, हवे नवा भागीदार सहित એટલે ए बी अने सी आ भागीदारी हवे पछी अस्तित्वमां आवशे। આપણે फटाफट આગળ વધીએ। नवा भागीदारने भविष्यमां नफामां भाग मळशे। नवो भागीदार એટલે सी। नवा भागीदारने भविष्यमां दाखला तरीके हूँ पर्सेंटेज लखूँ 20% अथवा तो अपूर्णांकमां लखूँ 1/5, 1/5 अथवा तो 1/3 एम लखूँ एटले 33%। नवा भागीदारने भविष्यना नफामां भाग मळशे अने जूना भागीदारो नफाना संयुक्त भागमां घटाडो करशे। दाखला तरीके आ 2 भागीदारो छे
એમના અત્યારે માનો કે એ 50% અને 50% નફો વેચતા હતા એટલે 100%. ટકાવારી કેટલાય હોય તો કે 100%. હવે નવા ભાગીદારને દાખલા તરીકે 20% આપણે આપીએ તો કુલ 100% આપણી પાસે અત્યારે હતા. 100%માંથી આપણે 20% બાદ કરીએ એટલે હવે કેટલા વધે તો કે 80%. આ કેવો ભાગ ગણાય તો કે આ સંયુક્ત ભાગ ગણાય. કેવો ભાગ ગણાય તો કે સંયુક્ત ભાગમાં ઘટાડો થાય. પહેલાં કેટલો ભાગ હતો 100%. 100%માંથી આપણે 20% ડિડક્ટ કરી નાખીએ એટલે હવે કેટલો સંયુક્ત ભાગ વધે તો કે 80%. 80% કેને માટે વધ્યો તો કે A પ્લસ B એટલે A અને B માટે વધ્યો છે. એટલે જૂના ભાગીદારોના નફાના સંયુક્ત ભાગમાં હવે ઘટાડો થાય છે. ત્રીજી અસર પડશે એની MCQ VSQ બોર્ડ માટે કે નવા ભાગીદારને પેઢીની મિલકતમાં મળતા ભાગના અવેજ બદલ શું લઈ આવવું પડે એને તો કે મૂડી લઈ આવવી પડે. એક બોર્ડમાં MCQ VSQ પૂછી શકાય કે નવો ભાગીદાર તેના ભાગની મૂડી શા માટે લાવે છે તો કે હવે પછી મિલકતોમાં એને ભવિષ્યમાં પેઢીની મિલકતોમાં એને ભાગ મળે છે. ભાગ મળવાના હક બદલ એને પોતાના ભાગની મૂડી લાવવી પડે છે. ત્યાર પછી ચોથા નંબરની ઇફેક્ટ આવી કે પ્રવેશની તારીખે બરાબર સમજો. જે તારીખે નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય દાખલા તરીકે ભાગીદાર C એનો પ્રવેશ થયો માનો કે 1/4/2017 રોજ પ્રવેશ થયો તો 1/4/2017 રોજ એટલે પ્રવેશની તારીખે પેઢીની અનામતો એટલે પેઢીમાં જે કાંઈ અનામતો પડી છે પેઢીમાં જે કાંઈ એકત્રિત નફો પડ્યો છે એક્યુમ્યુલેટેડ જેને કહી શકાય એ પ્રોફિટ કોની વચ્ચે વેચવો તો કે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચી નાખવાનો છે. એટલે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં એનું જે પ્રમાણ નક્કી કરેલું હોય પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો એ પ્રમાણે વેચવામાં આવે છે. અહીંયા પણ એક MCQ બને છે. આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં શીખી ગયા કે પેઢીની એકત્રિત અનામતો કે જે કાંઈ નફો છે એ કયા પ્રમાણમાં કયા ભાગીદારો વચ્ચે વેચવામાં આવે છે તો કે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે. તમારે આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. જૂના અને જૂના એવો શબ્દ છે. જૂના અને જૂના જેની ચર્ચા આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં કરી નાખી છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે મિલકતો અને દેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવું. આ પણ આપણે મિલકતો અને દેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન આપણે મોટા દાખલા કરેલા છે. મોટા દાખલા ચેપ્ટર નંબર 4ની અંદર આપણે મોટા દાખલા કર્યા. એમાં આપણે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવતા હતા યાદ હોય તો. મિલકતની કિંમત વધારતા હતા, મિલકતની કિંમત ઘટાડતા હતા, દેવાની કિંમત આપણે વધારતા હતા, દેવાની કિંમત ઘટાડતા હતા. એ હવે આપણે અહીંયા પાછું પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવીને કરવાનું છે. એટલે મિલકતો અને દેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને એમાંથી જે કાંઈ પ્રોફિટ ઓર લોસ નફો કે ખોટ જે કાંઈ ચોખ્ખી અસર ઉદ્ભવે છે એ કેની વચ્ચે વેચવાનું છે તો કે આમાં જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે. આમાં પણ એક MCQ VSQ બને કે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો કે ખોટ કયા ભાગીદારો વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે તો કે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે. એનું પણ રીઝન આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં જોઈ લીધું છે. એના પછી નંબર 6 કે છઠ્ઠી અસર એવી પડી કે પેઢીની પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. શબ્દ એવો છે હવે આપણે રેપ્યુટેશન એટલે કે પાઘડી, પ્રતિષ્ઠા, ક્રેડિટ. પાઘડીનો પ્રશ્ન આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 અને ચેપ્ટર નંબર 6માં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. અતિશય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પાઘડીનું આખું આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ભણી ગયા. એ વાત આખી અલગ છે. હવે આપણે જ્યારે પ્રવેશ થતો હોય નિવૃત્તિ લેતો હોય કોઈ ભાગીદાર ત્યારે આપણે પાઘડીની અસર કેવી રીતે આપીશું તો કે નવો ભાગીદાર આવે ત્યારે આપણે કીધું હતું ગઈકાલે આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એવી ચર્ચા કરી કે નવો ભાગીદાર આવે ત્યારે 3 પ્રશ્નો મેઇન ઊભા થતા હોય છે. એક નવો ભાગીદાર પોતાના ભાગની પોતે મૂડી પેટે કેટલા લાવશે, પોતાના ભાગની પાઘડી કેટલી લાવશે અને એક એને નફામાં કેટલો ભાગ આપવો. એમાંનો એક પ્રશ્ન એવો છે પાઘડીની હિસાબી અસર ચોપડે આપણે આપવી છે તો કે પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન એટલે શું? આ પ્રશ્નો તમારે આપણે આ સ્વાધ્યાયમાં પેજ નંબર 104 ઉપર પાઘડીના ચેપ્ટરમાં બતાવ્યું છે કે પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન એટલે મિલકતો અને દેવાની સાથે જ્યારે પાઘડીની ફેર આંકણી કરવામાં આવે ત્યારે પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન થયું કહેવાય. તો પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન થાય છે ત્યારે એટ એ ટાઈમ ઓફ એડમિશન ઓફ એ પાર્ટનર નવા ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને નવા ભાગીદારે તેના ભાગની શું લાવવું પડે છે? તેના ભાગની પાઘડી જે નક્કી થાય છે. નવો ભાગીદાર દાખલા તરીકે C આવતો હોય તો એના ભાગની એને પાઘડી લઈ આવી દેવી પડે છે. એ પણ એક પ્રશ્ન છે કે નવો ભાગીદાર તેના ભાગની પાઘડી શા માટે લાવે છે? MCQ VSQ તો કે નવો ભાગીદાર પેઢીમાં પાઘડી એટલા માટે લાવે છે કે એને ભવિષ્યના નફામાં ભાગ મળવાનો છે. જૂના ભાગીદારો શું કરવાના છે બદલામાં? જૂના ભાગીદારો ત્યાગ કરવાના, પોતાનો નફો જતો કરવાના છે. ઘટાડો કરવો એટલે ત્યાગ કરવો. ઇંગ્લિશમાં એને સેક્રિફાઈસ. જૂના ભાગીદારો પોતે
નફામાં ત્યાગ કરે છે, બદલામાં નવા ભાગીદારે વળતર સ્વરૂપે પાઘડી પેઢીમાં લાવવી પડે છે અને તેની હિસાબી અસર આપવી પડે છે, એટલે અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. તો કે જૂના ભાગીદારો આ પાઘડી ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચે છે, ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચે છે. અને 7મો મુદ્દો, નવા કરારનામા અનુસાર, એટલે કે હવે નવું પાર્ટનરશિપ ડીડ અમલમાં આવી ગયો છે. નવા કરારનામા અનુસાર જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં જો ફેરફાર કરવો હોય, ઘણી વખત એવું બને કે બે જૂના ભાગીદારો છે તો જૂના ભાગીદારો એવું નક્કી કરે કે આપણે હવે મૂડી આટલી જ રાખવી છે. નવો ભાગીદાર આવે, માનો કે આ ભાગીદારની મૂડી, એ ભાગીદારની મૂડી 7 લાખ છે, બી ભાગીદારની મૂડી માનો કે 7.5 લાખ છે. બે ભાગીદારો એવું નક્કી કર્યું કે બેયની હવે 6 લાખ મૂડી જ રાખવી છે આપણે, તો વધારાની મૂડી હોય એ લઈ જાય. ક્યારે? નવા ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે વધારાની મૂડી બે જૂના ભાગીદારો લઈ જાય. અથવા તો એવું નક્કી કરે કે બે 10-10 લાખ રૂપિયા મૂડી રાખે, તો ઘટે એટલે લઈ આવે. તો દાખલા તરીકે આમની 7 લાખ મૂડી છે, અત્યારે આમની 7.5 લાખ રૂપિયા મૂડી છે, તો આને 3 લાખ રૂપિયા ઘટે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો 3 લાખ રૂપિયા લઈ આવી દેવાના છે. આની 7.5 લાખ રૂપિયા છે, તો 10 લાખ કરવા માટે 2.5 લાખ રૂપિયા મૂડી ઘટે એ લઈ આવી દેવાની છે. એટલે કે બે જૂના ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં હવે શું કરી નાખવાનું છે? ફેરફાર કરવાનો છે. તો એનો અર્થ એમ થયો કે હવે આ પ્રવેશની અસર આવશે આટલી, આપણે એની હિસાબોમાં અસર જોવી પડશે. આમ આપણે આ 7 મુદ્દાના નિચોડ રૂપે હવે આપણે શું કરીશું? તો કે આપણે આ 5 મુદ્દાને હવે ખાલી ફોલોઅપ થવાનું છે, અને આ 5 મુદ્દાથી જ આપણું ચેપ્ટર હવે કન્ટેઇન, એટલે કે વિષય વસ્તુઓ રહેશે. સૌથી પહેલો 5 મુદ્દા છે, 1, 2, 3, 4 અને 5. સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું? તો કે નવા ભાગીદારના પ્રવેશના કારણે નીચે મુજબની બાબતો આપણે ધ્યાનમાં લેશું. શું ધ્યાનમાં લેશું? તો કે સૌથી પહેલાં નંબર ઉપર કીધું કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ આપણે જોઈ લેશું. એટલે કે ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઇન્ક્લુડિંગ ન્યૂ પાર્ટનર. નવા ભાગીદારના પ્રવેશ સહિત આપણે નવા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નક્કી કરવું પડશે. અને સાથે સાથે શું નક્કી કરવું પડશે? જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ, એટલે સેક્રિફાઈસ રેશિયો નક્કી કરવો પડશે, ગણતરી કરવી પડશે. એટલે કે નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણનો પ્રશ્ન ઊભો થશે. એટલે કે ભવિષ્યમાં ભાગીદારો કયા પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચશે નવા ભાગીદાર સહિત, અને જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ. શા માટે ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું? તો કે ફરી વખત જૂની તમને યાદી આપું છું. ચેપ્ટર નંબર 4માં એવું લખ્યું છે, આપણને એક તફાવત આપ્યો છે. એ તફાવત પેજ નંબર અત્યારે હાલમાં 117 ઉપર તફાવત આપ્યો છે. એ તફાવતમાં ચોથા મુદ્દામાં એમ કીધું છે કે નંબર 4 ત્યાગનું પ્રમાણ કેમ શોધવું એમ કીધું છે ને. 4 મુદ્દા છે. ત્યાગના પ્રમાણનો અર્થ, બીજું છે ક્યાં સમયે શોધવું ત્યાગનું પ્રમાણ, ત્રીજું ત્યાગનું સૂત્ર એને આપ્યું, ત્યાગ બરાબર જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ, અને ચોથા નંબરનો મુદ્દો આપ્યો કેમ શોધવું, ત્યાગનું પ્રમાણ કેમ શોધવું. તો કે 2 કારણોથી શોધવું પડે. એક, જ્યારે નવા ભાગીદારે લાવેલ તેના ભાગની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે વેચવા માટે જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવે છે. શા માટે? નવા ભાગીદારે તેના ભાગની જે પાઘડી લાવેલ છે ધંધામાં, તે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે આપણે ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે, એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે શોધવું પડે. અને બીજું એમ કીધું કે પેઢીના પુનર્ગઠનને કારણે પાઘડીની હવાલા નોંધ આપવા માટે ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું પડે. પેઢીનું પુનર્ગઠન થાય છે, પ્રવેશનું ચેપ્ટર એટલે પેઢીનું પુનર્ગઠન થઈ રહ્યું છે. પુનર્ગઠન થતું હોય ત્યારે પાઘડીની હવાલા નોંધ, એને કે આમ નોંધ આપણે લખવી પડશે, એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી તૈયાર કરવી પડશે. એટલે કે હવાલા નોંધ આપવા માટે શું શોધવું પડશે? ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે શોધવું પડશે. એટલે કે પાઘડીની હિસાબી અસર આપીશું. બીજા નંબર ઉપર મિલકતોને દેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકનની હિસાબી અસર આપીશું, જે ચેપ્ટર નંબર 4માં આપણે ભણી જ ગયા છે. મિલકતમાં વધારો, મિલકતમાં ઘટાડો, દેવામાં વધારો, દેવામાં ઘટાડો. એક એવી જ રીતે જૂના ભાગીદારોનું જે અનામતો, રિઝર્વ એટલે અનામતો અને એકત્રિત નફો જે કંઈ પડ્યો છે એની નફા નુકસાનની આપણે હિસાબી અસર આપીશું, અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ આપીશું. અને નંબર 5, ભાગીદારોના મૂડીમાં ફેરફાર કરવો હોય તો ફેરફાર પણ થઈ જશે. કોના? તો કે જૂના ભાગીદારોના. ઓકે, આપણે ત્રીજો મુદ્દો મેઇન આપણે આવી ગયા. પહેલો મુદ્દો આપણો પ્રસ્તાવના હતો, બીજો મુદ્દો આપણો હતો નવા ભાગીદારના પ્રવેશની અસર, અને ત્રીજો મુદ્દો આવ્યો નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવો છે આપણે. એ ફેરફાર કરવા જઈએ તો એને વિશેની થિયરી આપણે સમજી લઈએ. પેજ નંબર 144 ઉપર છું અત્યારે. તો કે નફા નુકસાન વેચણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવો, એટલે ચેન્જીસ ઇન પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. હવે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં આપણે ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે. દાખલો આપણે ગણીશું ત્યારે આપણે શોર્ટ ટૂંકી ગણતરી કેલ્ક્યુલેશન પણ કરવી પડશે. તો એમાં થિયરી હું સમજાવું છું, તમે એમાં બરાબર ધ્યાન આપજો. આપણો
5 મુદ્દા છે પ્રવેશના કારણે 5 બાબતો ધ્યાનમાં લેવી પડે। એમાંથી પહેલો આપણો મુદ્દો ચાલુ થાય છે નફા નુકસાન વહેંચણીના પ્રમાણમાં આપણે ફેરફાર કરવો છે। તો કે નવા ભાગીદારને પેઢીના ભવિષ્યના નફામાં કેટલો ભાગ મળે છે। સાચી વાત છે। તો દાખલા તરીકે તમે અહીં જોઈ શકો, અહીંયા આ નવો ભાગીદાર છે, ઝેડ નામનો જે ભાગીદાર છે કેવો છે તો કે આ નવો ભાગીદાર છે, એમની સાથે બે જૂના નવો ભાગીદાર છે, એમની સાથે આ બે જૂના ભાગીદારો ગણાશે। એક્સ અને વાય બે જૂના ભાગીદારો, અહીંથી અહીં મેં લખી નાખ્યા છે, એક્સ અને વાય એ જૂના ભાગીદારો ગણાશે। આ બે ભાગીદારો કેવા ગણાશે તો કે આ જૂના। ઝેડ કેવો ગણાશે તો કે નવો ભાગીદાર ગણાશે। નવા ભાગીદારને પેઢીના ભવિષ્યના નફામાં શું મળે છે? ભાગ। તો ભાગ કેટલો મળ્યો? 3 ને 2 5 ને 1 6, એટલે 1/6 ભાગ મળ્યો। કેટલો મળ્યો? નવા ભાગીદારને ભાગ કેટલો મળ્યો? 3 + 2 + 1 એટલે કેટલો થાય? 6, એટલે 3 ને 2 5 ને 1 6, એટલે 1/6 થશે। નવા ભાગીદારને પેઢીના નફામાં કેટલો ભાગ મળે છે? જે આ ભાગ કેમ મળે છે તો કે આ જૂના ભાગીદારો શું કરીને આપે છે? તો જૂના ભાગીદારો શું કરે છે? ત્યાગ કરે છે। કોઈ બે ભાગીદારો ત્યાગ કરે તો નવા ભાગીદારને લાભ થાય। કેટલો થાય? 1/6 ભાગ। તો કે જે જૂના ભાગીદારો દ્વારા ત્યાગ કરવામાં આવે છે, પરિણામે નવા ભાગીદારના પ્રવેશ બાદ, એટલે હવે પ્રવેશ થઈ જાય તો પ્રવેશ પહેલાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ શું હતું તો કે 1 + 1 = 2, એટલે આપણે 1/2 એમ લખી શકીએ અને 1/2 એમ લખી શકીએ, યાને કે 50% અને 50% આપણે એમ લખી શકીએ બરાબર 100%। એટલે કે પ્રવેશને કારણે, નવા ભાગીદારના પ્રવેશને કારણે પ્રવેશ બાદ બધા ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે। શું આવે છે? નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે। જે એટલું યાદ રાખવાનું કે જે જૂના ભાગીદારો ત્યાગ કરે છે તો નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે, અને જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ પણ અસ્તિત્વમાં આવે છે। નવા ભાગીદારના પ્રવેશને કારણે નવું પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે, અને જૂના બે ભાગીદારો છો એનું ત્યાગનું પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવે છે। શું આવે છે? ત્યાગનું પ્રમાણ પણ અસ્તિત્વમાં આવે છે। બે પ્રમાણ અસ્તિત્વમાં આવી ગયા છે। આમ નવા ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે નીચે મુજબના બે પ્રમાણની ગણતરી કરવી જરૂરી છે। હવે આપણે એમાં જ આગળ વધીએ કે એમને હિસાબે શું થયું તો કે નીચે પ્રમાણેના બે પ્રમાણની ગણતરી હવે આપણે કરવી પડશે આમને હિસાબે। એક, નફા નુકસાનના કેવા પ્રમાણની તો કે નવા પ્રમાણની ગણતરી કરવી પડશે આપણે। દાખલો આપણે ગણતા હશું ત્યારે આની ગણતરી કરવી પડશે। અને બી, ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરવી પડશે। ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરવી પડે। આ બે ગણતરી એટલે કે કેલ્ક્યુલેશન મસ્ટ, એટલે જરૂરી છે। તો કે હવે પછી આ બે પ્રમાણની આપણે ગણતરી કરવી પડે। ત્યારે નવો ભાગીદાર આવતો હોય ત્યારે હવે આ બંને પ્રમાણની આપણે ગણતરી અંગે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવાની છે। એટલે કે આ બે આપણને કામ ક્યાં લાગશે? મોટો દાખલો કરતા હોય ત્યારે આપણને હવાલા સ્વરૂપે કામ લાગશે। કેવી રીતે? તમને મોટો દાખલો આપ્યો, એમાં તમને શું આપ્યા હશે? નીચે પાકા સર્વે નીચે હવાલા આપ્યા હશે। હવાલાને આધારે તમારે ટૂંકા દાખલા કરવાના છે। ટૂંકા દાખલા, જે મોટો આપણે દાખલો કરતા હોય એમાં એની પહેલાં આપણે ટૂંકા દાખલા કરવાના થશે, જે અલગથી નથી પૂછાતા આ ચેપ્ટરમાં। આ ચેપ્ટરમાં તો 8 માર્કનો દાખલો પૂછાય છે ઈ વિભાગમાં 31મો નંબરનો, પણ એ મોટો દાખલો કરો છો એની અંદર હવાલો મૂકે છે। માનો કે 7-5 હવાલા છે, 6 હવાલા છે, એમાં તો એક હવાલો એવો હોય કે 2 હવાલા એવા હોય કે જેને આધારે તમારે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધવું પડતું હોય, યાને કે તમારે ત્યાગના પ્રમાણની પણ ગણતરી કરવી પડતી હોય છે। તો એ હવાલા સ્વરૂપે તમારે ટૂંકા દાખલા આ ચેપ્ટરમાં પહેલાં આપણે કરીશું। હવે આપણે આ બંને પ્રમાણની ગણતરી અંગે વિસ્તારપૂર્વક, એટલે ઇન ડેપ્થ ઊંડાણપૂર્વક આપણે એની વિગતે ડિસ્કશન કરવાની થશે। નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એટલે નવા ભાગીદાર સહિત બધા જ ભાગીદારો પેઢીનો ભવિષ્યનો નફો કે નુકસાન જે પ્રમાણમાં વેચે નક્કી કરે તે। તમને પૂછવામાં આવે કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એટલે શું? તો કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એટલે નવા ભાગીદાર સહિત, એટલે ભાગીદાર ઝેડ સહિત બધા જ ભાગીદારો પેઢીનો ભવિષ્યનો નફો કે નુકસાન, પ્રોફિટ ઓર લોસ, પેઢીનો ભવિષ્યનો જે કાંઈ નફો થાય, જે કાંઈ નુકસાન જાય, લોસ જાય, જે પ્રમાણમાં ભાગીદારો વેચવાનું નક્કી કરે તે પ્રમાણ। નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એટલે શું? બોર્ડમાં એવો MCQ કે VSQ પૂછાય તો કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એટલે નવા ભાગીદાર સહિત બધા જ ભાગીદારો પેઢીનો ભવિષ્યનો નફો કે નુકસાન જે પ્રમાણમાં વેચવાનું નક્કી કરે તે પ્રમાણ। કેવું પ્રમાણ? જે પ્રમાણમાં વેચવાનું નક્કી કરે તે પ્રમાણ, એટલે આ પ્રમાણ। દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ
3:1 એટલે 3:2:1 પ્રમાણમાં વેચવાનું નક્કી કરે તે પ્રમાણ એને નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ કહેવાય. નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણેના સંજોગો અનુસાર કરી શકાય. તો કે હવે નફા નુકસાનનું તમારે નવું પ્રમાણ શોધવું હોય તો આપણે હવે રીત નંબર મેઇન આપણી 3 છે. રીત નંબર મેઇન 3 છે. રીત નંબર 1, રીત નંબર 2 અને રીત નંબર 3 આવી 3 મેઇન રીત આપણે ભણવાની થશે. અભ્યાસમાં એમ કહે છે કે રીત નંબર 1 એટલે કે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી કરવાની થશે, જેની અંદર આપણે આલ્ફાબેટિકલી A, B, C, D, E એવી રીતે એની અંદર એની પેટા મેથડ રીત આવશે. એની રીત નંબર 1માં A, B, C, D, E એવી રીતે એની નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધવાની રીત આવશે. ત્યાર પછી રીત નંબર 2 એટલે ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી. ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરવાની આવશે. અને રીત નંબર 3 એટલે પાઘડીની હિસાબી અસર આપીશું આપણે. પાઘડીની હિસાબી અસર પણ હિસાબી ધોરણ 26 અનુસાર આપણે એની પાઘડીની હિસાબી અસર આપીશું. ત્યાર પછી આપણે મોટા દાખલા સ્ટાર્ટ કરી શકીશું. તો હવે આપણે મિત્રો નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણ તરફ આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો કે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણેના સંજોગો અનુસાર કરી શકાય. એટલે નીચે દર્શાવ્યા સંજોગો અનુસાર તમને પહેલું ઉદાહરણ ચાલુ કરવાનું કહે છે. ઉદાહરણ એ ટૂંકા દાખલા છે. નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ તમારે શોધવાનું છે. એટલે આ રીતમાં આપણે પહેલાં જઈશું. રીત નંબર 1માં A, B, C, D તરફ આપણે આગળ વધ. તો હવે આપણે ટૂંકા દાખલા તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે. થિયરી આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધી છે. AB વિભાગ બોર્ડની દ્રષ્ટિએ જે કંઈ આવવાના હતા એ બધા મેં તમને યાદી આપી દીધી છે. બીજું તમે અંડરલાઇન પણ કરેલી પણ હશે. હું પેજ નંબર 144 ઉપર છું. એમાં મુદ્દા નંબર 3 ઉપરથી મુદ્દા નંબર 3 એમાં અંડરલાઇન તમે કરી લ્યો. ત્રીજા નંબરમાં નવા ભાગીદારને પેઢીની મિલકતમાં મળતા ભાગના અવેજ બદલ શું લાવવું પડે છે? મૂડી. તો બોર્ડની દ્રષ્ટિએ MCQ, VSQ. પછી નંબર 6 પેઢીની પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને આ પાઘડી જૂના ભાગીદારો કયા પ્રમાણમાં વેચે છે? તો કે ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચે છે. ત્યાર પછી આટલી અંડરલાઇન કર્યા પછી આપણે હવે ટૂંકા દાખલા તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો ચાલો આપણે હવે ટૂંકા દાખલામાં શોર્ટ સમ ટૂંકા દાખલા એમાં આપણે આગળ વધીએ. રીત નંબર 1 એટલે મેથડ નંબર 1 છે. એનું નામ છે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની આપણે ગણતરી કરવાની છે. રીત નંબર 1 એટલે આપણે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી કરીશું. એમાં ટાઈપ A, ટાઈપ B, ટાઈપ C, ટાઈપ D એવી રીતે આગળ વધીશું. પછી આપણે ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરીશું. ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં પણ ભણી ગયા. અને રીત નંબર 3 આપણી પાઘડીની હિસાબી અસર એજ પર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 26 પ્રમાણે લઈશું. રીત નંબર 1 એટલે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. એમાં રીત નંબર 1માં A આલ્ફાબેટિકલ મેં A લખ્યું છે. તો કે જ્યારે દાખલામાં જૂના ભાગીદારોનું જૂનું પ્રમાણ અને નવા ભાગીદારને કઈ શરતે પ્રવેશ આપ્યો તેટલી જ માહિતી આપવામાં આવે. શું આપવામાં આવે? જ્યારે દાખલામાં જૂના ભાગીદારોનું શું આપવામાં આવે? જૂનું પ્રમાણ. અને નવા ભાગીદારને કઈ શરતે પ્રવેશ આપ્યો એટલે નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ આપ્યો? દાખલા તરીકે 1/5, 1/4, 1/3. બીજું કે આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે અપૂર્ણાંકમાં એટલે કે આમ પોઈન્ટમાં નથી લખવાનું, જે તમારે આંકડાશાસ્ત્રમાં આવે, એકાઉન્ટની અંદર ન આવે. દાખલા તરીકે 20.23 આવી રીતે આપણે લખવાનું થાય નહીં. અહીંયા આપણે લખવું હોય તો આપણે અપૂર્ણાંકમાં લખવું હોય તો દાખલા તરીકે 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 આવી રીતે આપણે લખવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે પોઈન્ટમાં લખવાનું નથી, આપણે આવી રીતે લખીશું. અંશ અને છેદમાં હોય એવી રીતે. એટલે કે આપણને પહેલી રીત કઈ આવી? પહેલામાં A, જ્યારે દાખલામાં જૂના ભાગીદારનું જૂનું પ્રમાણ આપેલું જ હશે રકમમાં અને નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ આપ્યો? દાખલા તરીકે 1/4, 1/5, 1/3 કેટલો ભાગ આપ્યો? એ નવા ભાગીદારને કઈ શરતે પ્રવેશ આપ્યો તેટલી જ માહિતી તમને રકમમાં આપી હોય. તો હવે ચાલો આપણે ઉદાહરણ 1 તરફ આગળ વધીએ છીએ. પેજ નંબર 144 છે. રકમ ખાલી 2 લીટીની જ છે. તો તમને શું કહે છે રકમમાં? પહેલાં આપણે એને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી લઈએ, જોઈ લઈએ. તો કે પેજ નંબર 144 ઉપર હું રકમ રીડ કરું છું. ઉદાહરણ 1, ઉદાહરણ પહેલું પેજ નંબર 144 છે. ભાગીદાર 2 છે, A અને B. એક પેઢીમાં 3/2ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. એટલે આ કેવા ગણાશે? એમાં લખ્યું છે એટલે વર્તમાનના, પ્રેઝન્ટલી વર્તમાનના આ જૂના ભાગીદારો ગણાશે. એનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું છે. A અને B 2 જૂના ભાગીદારો છે. એમનું જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે 3/2. 3/2 એટલે કુલ ભાગ કેટલો થશે? 5.
તમે આમ 3/2 લખશો એટલે કુલ ભાગ 5 થશે, એટલે 3/5 અને 2/5 ગણાશે. ભાગીદાર સીને નફામાં 1/4 ભાગ આપવાની શરતે પ્રવેશ આપ્યો છે. નવો ભાગીદાર કોણ આવ્યો, એનું નામ? તો કે નવો ભાગીદાર સી. એને કેટલો ભાગ આપ્યો? તો કે 1/4 ભાગ આપ્યો. કેટલો આપ્યો? નવા ભાગીદારને 1/4 ભાગ આપવાની શરતે પ્રવેશ આપીએ. જો આમાં શબ્દ છે, અંડરલાઈન કરજો. પ્રવેશ એટલે સમજી લેવાનું, આ પ્રવેશનું ચેપ્ટર આવી ગયું. તો તમારે શું કરવાનું છે? કેલ્ક્યુલેશન તમે સમજીને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી આગળ વધો. તો કે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની કેલ્ક્યુલેશન કરો. એટલે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની તમારે ગણતરી કરવાની છે. શું કરવાની છે? નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધતા શીખવાનું. કેમ કે એ દાખલો તમે મોટો કરતા હશો ત્યારે હવાલા સ્વરૂપે તમારી સામે આ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધવાની ગણતરી મૂકશે. એટલે તમારે ગણતરી કરવી પડશે. તો આપણે આ રીતમાં કઈ રીતે આગળ વધવું? તો કે આ રીત એકદમ સરળ છે. આ રીત આપણે રીત ચેપ્ટર નંબર 1માં પણ આવી ગઈ છે. આપણે ધારણા કરીને આગળ વધતા હતા. આ રીત કોમ્પિટિટિવ વર્તમાનમાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાય છે. એકદમ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી થઈ શકે એવું કામ છે. એ આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી સ્ટુડન્ટ કરી શકે, સાયન્સનો સ્ટુડન્ટે કરી શકે અને કોમર્સનો સ્ટુડન્ટે પણ કરી શકશે. તો કે આમાં એ પહેલાં તમારે ધારણા કરવાની. આ રીત ધારણા ઉપર ચાલે છે. તો કે અત્યારે દાખલા તરીકે આપણે આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલાં તમારે આ રીતમાં શું કરવાનું? આટલું જ આપ્યું હોય, અંડરલાઈન કરી દો કે જૂના ભાગીદારનું શું આપ્યું હોય, જૂનું પ્રમાણ આપેલું છે. તો કે હા આપ્યું છે. શું આપ્યું છે? તો કે જુઓ 3/2 આપ્યું છે. અને નવા ભાગીદારને કઈ શરતે પ્રવેશ આપ્યો? તો કે નવા ભાગીદારને 1/4 ભાગ આપવાની શરતે પ્રવેશ આપ્યો. આટલી જ માહિતી છે. દાખલામાં બે જ વસ્તુ છે, જોજો બરાબર. જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે અને નવા ભાગીદારનો ભાગ આપ્યો 1/4, 1/4. તો તમારે દાખલો કઈ રીતે ગણવો, નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ કઈ રીતે શોધવું? તો કે આવી રીતે શોધવું. સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું? તો કે સૌથી પહેલાં તમારે શરૂઆત કરવાની. ઉદાહરણ 1, પેજ નંબર 144. ગણતરીમાં ધારો કે પેઢીનો કુલ નફો 1 છે. આપણે 1 ધારી લઈએ, 100 ધારી લઈએ. આપણે 1 ઉપર આગળ વધવાનું. શા માટે? આપણે અપૂર્ણાંકમાં બધા જવાબ આપવાના છે અને નાનામાં નાનો આંકડો આપણે કરીને જવાબ આપવાનો. એટલે ધારો કે પેઢીનો નફો બરાબર 1 છે, તો બાકી વધતો ભાગ કેટલો? નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ આપવાનો? તો કે 1 રૂપિયામાંથી આ 1 રૂપિયો તમારે અહીં લખવાનો છે. 1 રૂપિયામાંથી બાદ કેટલા કરવાના? નવા ભાગીદારનો ભાગ. નવા ભાગીદારને ભાગ કેટલો મળશે? 1/4, જે રકમમાં આપ્યો છે. 1 રૂપિયો છે આ 1 રૂપિયો. 1 રૂપિયામાંથી 1/4 બાદ કરવાના છે. આ શીખવાનું છે તમારે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ નેક્સ્ટ હવે પછી આવી શકે. તો કે 1 રૂપિયો હોય એટલે 100 પૈસા. 100 પૈસામાંથી તમારે 1/4, 1/4 એટલે 25 પૈસા. 100 પૈસામાંથી 25 પૈસા જાય એટલે કેટલા વધે? 75 પૈસા. કેટલા વધે? 75 પૈસા. પણ એ રીતે એ સિસ્ટમથી નહીં આગળ વધીએ. આપણે અહીંયા ગણતરી કરીશું. તો અહીં જુઓ, 1 - 1/4 એટલે ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ મેથેમેટિકલી આગળ વધવું હોય તો તમારે ધોરણ 7, 8, 9માં ક્યાંક ને ક્યાંક આવી તમે ગણતરી કરીને આવ્યા તો એની ગણતરી આપણે કરીએ. તો કે અહીંયા છેદમાં કાંઈ નથી એટલે શું કરવાનું? તો કે છેદમાં કાંઈ નથી એટલે છેદમાં હું 1 લખું છું. હવે જુઓ, ડાબી બાજુ 1/1 અને -1/1 હવે સામસામે લખાઈ ગયા. હવે તમારે શું કરવાનું? તમારે ચોકડી ગુણાકાર કરવાની. પહેલાં છેદનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો. 1 × 4 એટલે 4. પછી ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો. ચોકડી ગુણાકાર કરવો એટલે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જવાનું. જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ નહીં, પહેલો પ્રાયોરિટી કેને આપીશું? ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાવ એટલે 1 × 4 કરો એટલે 4 આવશે. વચ્ચે માઇનસની નિશાની મૂકો. હવે 1 × 1 કરો એટલે 1 આવશે. બરાબરનું સાદુરૂપ આપશો એટલે કેટલા થશે? તો કે 4માંથી 3 1 જાય એટલે કેટલા વધશે? તો કે 3. છેદમાં 4 તો 3/4 એટલે કેટલા થાય? ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ 75% થાય. કેટલા? 75%. અને પૈસાની દ્રષ્ટિએ જોવું હોય તો 75 પૈસા થાય. તમે 3/4 કરશો ને કેલ્સીમાં એટલે 0.75 આવશે જવાબ. 0.75 એને ગુણ્યા તમે 100 કરશો એટલે 75% જવાબ બતાવશે. તો કે 1/4 એટલે 25%, 3/4 એટલે 75% ગણાય. 1 રૂપિયો તો 1 રૂપિયો, 100 રૂપિયા તો એમાંથી 25 રૂપિયા કાઢી નાખ્યા. તો હવે કેટલા રૂપિયા વધ્યા હોય? 75 રૂપિયા. એ 75 કોને માટે વધ્યા હોય? તો કે બાકી વધતો ભાગ કોને માટે વધ્યો હોય? ભાગીદાર A અને B નો વધ્યો હોય. ભાગીદાર A અને B નું જૂનું પ્રમાણ આપણને ખબર જ છે. તો કે હવે બાકી વધતો ભાગ કેટલો વધ્યો? તો કે 3/4. એ તમારે નવું પ્રમાણ શોધવામાં કામ લાગશે. નવું પ્રમાણનું સૂત્ર શું આવશે? તો કે નવું પ્રમાણ બરાબર બાકી વધતો નફો ગુણ્યા જૂનું પ્રમાણ. અહીંયા જૂના ભાગીદારોનું તમને જૂનું પ્રમાણ આપ્યું જ છે 3/2. A અને B નું 3/2 પ્રમાણ આપ્યું. તો પહેલાં ત્રણેયના નામ લખી નાખવાના, A, B અને C. તો આવી રીતે લખ્યા પછી બાકી વધતો ભાગ કેને લાગુ પડે? તો કે જૂના ભાગીદારો. જૂના ભાગીદારો કોણ? તો કે A અને B. બાકી વધતો ભાગ કેટલો વધ્યો? તો કે 3/4. 3/4 એને ગુણાકારની નિશાની આપવાની. જૂનું પ્રમાણ શું આપ્યું છે દાખલામાં? 3/2. 3/2 એટલે કુલ ભાગ કેટલો થાય? તો કે 5.
એટલે 3/5, 2/5 એટલે પહેલા ભાગીદારને ગુણાકારમાં લખવાના 3/5, બીજો ભાગીદાર બી છે એને ગુણાકારમાં લખવાના 2/5 અને નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ મળે છે રકમમાં આપ્યો છે 1/4. હવે આપણે વચ્ચે અહીં ગુણાકારની નિશાની આવી છે તો ગુણાકારની નિશાની હોય ત્યારે શું કરવું, માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે શું કરવું, તો કે ગુણાકારની નિશાની હોય ત્યારે અંશ અને અંશનો ગુણાકાર કરવાનો અને છેદનો ગુણાકાર કરવાનો. 3 × 3 એટલે 9, 4 × 5 એટલે 20. એવી રીતે ભાગીદાર બી 3 × 2 એટલે 6, છેદમાં ગુણાકાર કરો 4 × 5 એટલે 20. હવે ત્રણેયનો છેદ સરખો કરવાનો તમારે. તો ભાગીદાર સી, નવો ભાગીદાર આવી ગયો તો ભાગીદાર સીને બે જૂના ભાગીદાર સાથે આપણે જોડી દેવાનો. તો દરેકના છેદમાં આપણે છેદ હંમેશા સરખા કરવાના છે. તો દરેકના છેદમાં આપણે 20 રાખવા હોય, તમારે અહીં 20 રાખવા હોય, 4 છે 20 રાખવા હોય તો અહીંયા ગુણાકારમાં કેટલા લખવા પડે, તો કે પહેલી દ્રષ્ટિએ આપણને ન આવડતું હોય તો 20 ભાગ્યા તમે 4 કરો એટલે તમને આંકડો આવનારો મળી જશે 5. એટલે કે ગુણાકારમાં તમે અહીં 5 લખો, 4 × 5 કરો એટલે 20 થઈ જશે. જો છેદ સાથે તમે ગુણાકાર 5 લખો તો તમારે અંશ સાથે પણ 5 લખવા પડે, નકર અંશને ખોટું લાગી જાય. એટલા માટે તો કે 4 × 5 કરો એટલે 20 થઈ જાય. હવે 1 × 5 કરો એટલે અહીંયા 5 થઈ જાય. તો હવે છેદ ત્રણેયના સરખા થઈ જાય એટલે તમારે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ બતાવવાનું છે. એટલે તમને કીધું કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધો. તો કે હવે અંશનો સરવાળો કરી જુઓ 20 થાય છે કે નહીં, તો દાખલો સાચો નહીંતર ખોટો. જો 9 ને 6 15, 15 ને 5 20 એટલે ત્રણેયના છેદમાં જે 20 છે એ કોમન કાઢી નાખો. એટલે કે અહીંયા તમારે લખવાનું હવે નવું પ્રમાણ બરાબર તો કે ABC એવું નામ લખવાનું. નવું પ્રમાણ અંશનો આંકડો લખી નાખો 9/6/5. આ તમારો જવાબ. હવે આમાં સામાન્ય કાઢી શકાય એમ નથી એટલે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ આવી ગયું 9 ને 6 15 ને 5 20 જે દરેકના છેદમાં દેખાય છે. એટલે તમારે છેદ કાઢી નાખવાના છે ને હવે તમારે આ ફાઇનલ આન્સર આપી દેવાનો. તમને રકમમાં કીધું કે નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી કરો. તો આ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ ફરી વખત યાદી આપું છું, રિપીટ કરું છું. પહેલો દાખલો છે એટલા માટે આના જેવો તમારે સ્વાધ્યાયનો ત્રીજાનો પહેલો ગણવાનો થશે. તો જુઓ ઉદાહરણ પહેલું, પેજ નંબર 144. તમારે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધવાનું છે. કઈ રીતે, તો કે દાખલામાં બે જ વસ્તુ આપી છે. જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે 3/2, એ અને બીનું જૂનું પ્રમાણ 3/2 અને નવા ભાગીદારનો ભાગ આપ્યો છે 1/4. તો કઈ રીતે આગળ વધવાનો, દાખલો કઈ રીતે કરશો. સૌથી પહેલાં ધારો કે પેઢીનો કુલ નફો 1 છે. તો પછીનું સ્ટેપ શું આવશે, તો કે બાકી વધતો નફો કેટલો આવે, તો કે 1 - નવા ભાગીદારનો ભાગ બાદ કરી નાખો. એક લેખા પછી -1/4 લખો. આ બેનું સાદુરૂપ આપો. 1 રૂપિયામાંથી 1/4 જશે એટલે કેટલા વધશે 3/4. ગુણાકાર કરવો હોય તો અહીંયા 1 છે અંશમાં, તો છેદમાં કાંઈ નથી એટલે શું મૂકી શકાય, ગણિતની દ્રષ્ટિએ 1 મૂકી શકાય. તો છેદમાં 1 લખી નાખો. હવે તમે છેદનો ગુણાકાર કરો. આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં છેદનો ગુણાકાર કરતા જ હતા, એ જ રીતે આગળ વધવાનું છે. તો કે છેદનો ગુણાકાર 4 × 1 એટલે 4. હવે ચોકડી ગુણાકાર કરો. 1 × 4 એટલે 4, 1 × 1 એટલે -1, વચ્ચે માઇનસની નિશાની આપો. 4માંથી 1 જાય એટલે 3 અને છેદમાં 4/4 એટલે 3/4 શું વધ્યું આપણે, બાકી વધતો ભાગ મેળવ્યો. હવે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ, બાકી વધતો ભાગ, નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ બરાબર બાકી વધતો ભાગ ગુણ્યા શું કરવાનું, જૂનું પ્રમાણ. બાકી વધતો ભાગ કેટલો મળ્યો આપણને 3/4. એ કેનો હોય, એ અને બીનો, A + B. તો 3/4 એને ગુણ્યા એનું જૂનું પ્રમાણ દાખલામાં આપ્યું છે 3/5, 3/2 એટલે 3/5 અને 2/5. 3 × 3 એટલે 9, 4 × 5 એટલે 20. બી બરાબર બાકી વધતો ભાગ કેટલો 3/4 અહીંથી લખવાનો, એને ગુણ્યા જૂનું પ્રમાણ 2/5. અંશનો ગુણાકાર કરો. 3 × 2 એટલે 6, 4 × 5 એટલે 20 અને નવા ભાગીદારને મળતો ભાગ કેટલો જે રકમમાં આપ્યો છે 1/4. હવે ત્રણેયના છેદ સરખા કરવા હોય, અહીંયા 20 છે, અહીંયા 20 છે, તો અહીંયા આપણે 20 લખવા પડે. 4 ન ચાલે, 20 લખવા પડે. તો 20 લખવા હોય તો તમારે 4ની સાથે ગુણાકાર કેટલો કરવો પડે 5. તો કે 4ના ઘડિયામાં તમે કેટલા ગુણાકારમાં મૂકો તો 20 આવી જાય. તો આમ ગુણાકાર કરતો જવાનો. 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, ચોકે ચોકે 16 ને 4 × 5 20. એટલે 4 ગુણ્યા તમે 5 કરશો ને એટલે 20 આવી જશે. તમારે અહીં 5 કેવી રીતે આવ્યા ન આવડતું હોય તો 20 ભાગ્યા તમે 4 કરો તો પણ ખબર પડી જાય, 5 જ આવે અહીંયા આ જગ્યાએ. તો છેદમાં તમે 5 લખો તો અંશમાં પણ તમારે 5 લખવાના છે. તો 1 × 5 એટલે 5 અને 4 × 5 એટલે 20. હવે દરેકના છેદમાં જુઓ 20 થઈ ગયા છે. તો હવે તમારે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ લખવાનું. ત્રણેય ભાગીદારના નામ લખી નાખવાના નવા ભાગીદાર સહિત, A B C
એમાં વચ્ચે જેમની નિશાની મૂકવાની. નવું પ્રમાણ બરાબર અહીંથી 9, અહીંથી 6 અને અહીંથી 5. 9 જેમ 6 જેમ 5 બરાબર કેટલા થઈ જશે? 15. બરાબર કેટલા થઈ જશે? 20. તો આ ઉદાહરણ આપણું પહેલું અહીં પૂરું થાય. એના જેવો જ તમારે સ્વાધ્યાયનો ત્રીજાનો પહેલો એ કરવાનો થશે. આના જેવું સેમ ટુ સેમ ઉદાહરણ. આપણે ઉદાહરણ 1 પહેલું કર્યા પછી હવે એના જેવો જ આપણે સ્વાધ્યાયમાં જઈએ છીએ. જુઓ, પેજ નંબર 204 ઉપર હું છું અત્યારે. તો કે પેજ નંબર 204 ઉપર પ્રશ્ન નંબર 3 પહેલો છે એ વિભાગ છે, વિકલ્પો છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે. પછી બીજો છે એ નીચેના પ્રશ્નમાં એક વાક્યમાં જવાબ બી વિભાગ છે. બી વિભાગમાં 10 પ્રશ્નો આપ્યા છે. એમાંથી અમુક પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન પણ ગઈકાલે કરી નાખ્યું છેલ્લે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં ઉપર લખ્યું છે નવા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ અને ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરો. શું લખ્યું ઉપર? નવા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ અને ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરો. બાજુમાં તમે લખી લેજો ટૂંકા દાખલા હવાલા સ્વરૂપે પૂછાશે. બાજુમાં તમે લખી લેજો ત્યાં ટૂંકા દાખલા હવાલા સ્વરૂપે આવશે. જે આપણે ટૂંકા દાખલા આપણે ગણવાનું ચાલુ કર્યું છે એવા એ ત્રીજામાં ટોટલ કેટલા દાખલા આપ્યા છે? 15 દાખલા આપ્યા છે. ટૂંકા દાખલા આપણે કરવાના છે. જે 15માં શું શોધવાનું છે? નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધવાનું છે અને ત્યાગનું પ્રમાણ પણ શોધવાનું છે. તો જોઈએ આપણે સૌથી પહેલાં ત્રીજાનો પહેલો સ્વાધ્યાય. ત્રીજાનો પહેલો એમાં મેં લખી નાખ્યું ઉપર મુજબ છે. શા માટે ઉપર મુજબ? એટલે ઉદાહરણ 1 મુજબ છે એમ સમજી લેવાનું છે. શા માટે? જોઈએ રકમ આપણે એના ઉદાહરણ 1 જેવી છે કે નહીં. ત્રીજાનો પહેલો પેજ નંબર 204 એ અને બી 3:2ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે. ભાગીદારના નામ પણ સેમ છે. જુઓ, ઉદાહરણ 1માં આપણને શું કીધું હતું? એ અને બી ભાગીદારો જે જૂના ભાગીદારો હતા એમનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2. અહીંયા પણ 3:2. તેઓએ ભાગીદાર સીને નફામાં 1/4 ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કર્યો. દાખલ કર્યો એટલે અહીંયા અંડરલાઇન કરી લેજો, પ્રવેશ આપ્યો. દાખલ કરવો એટલે પ્રવેશ આપવો, એટલે એડમિશન, ન્યૂ પાર્ટનર એડમિશન, નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ છે. તો તમારે શું વર્ક કરવાનું? તો સૌથી પહેલાં ઉપર લખી નાખ્યું. જુઓ, એમાં ઉપર લખ્યું છે પ્રશ્ન ત્રીજો ચાલુ થઈ ત્યાં જ લખ્યું છે કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ અને ત્યાગના પ્રમાણની 2 ગણતરી કરવાની છે. નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણે શોધવાનું છે અને ત્યાગનું પ્રમાણે શોધવાનું છે. એક્ઝેક્ટ ઉદાહરણ 1ને મળતું આવે છે. તો ઉદાહરણ 1ની અંદર જે જવાબ આવ્યું છે નવું પ્રમાણ શું મળ્યું હતું? 9:6:5. મેં હમણાં જ અહીં બોર્ડ ઉપર લખ્યું હતું 9:6:5 નવા ભાગીદાર સહિત A B C. A:B:C. તો આપણે ત્યાં તમારે લખી નાખવાનું. ખાલી આટલું જ લખી દેવાનું. તમારી ફેરબુકમાં તમે ઉતારો ત્યારે આ રીતે લખી નાખવાનું. સ્વાધ્યાય 3:1 ઉપર મુજબ છે. એટલે એ દાખલો આપણે કરવા પણ છે નહીં. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય 3:2 એ અને બી એક પેઢીમાં 4/5 અને 2/10 ભાગે નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. તેમણે સીને નફામાં 20% ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કર્યો છે. દાખલ કર્યો છે એટલે આપણે શું વર્ક કરીશું? તો કે એ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધીશું અને ત્યાગનું પ્રમાણ શોધીશું. હવે ત્યાગના પ્રમાણની વાત આવે ત્યારે ત્યાગનું પ્રમાણ તો આપણે જાણતા નથી. તો ત્યાગનું પ્રમાણ હવે શું કરવું? તો કે આ પહેલી રીતમાં એવું માનવામાં આવે છે, એવી ધારણા કરવામાં આવે છે કે જ્યારે દાખલામાં તમને માત્ર નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપ્યું હોય અને નવા ભાગીદારનો ભાગ આપેલો હોય ત્યારે તમારે જે જૂનું પ્રમાણ છે, જે જૂના ભાગીદારોનું જૂનું પ્રમાણ છે એ જ ત્યાગનું પ્રમાણ સમજી લેવાનું છે. શું માનવાનું છે? એક નોટ છે. એ નોટ હું તમને તમારા PDF સ્વરૂપે પણ તમને મોકલી આપીશ કે જ્યારે દાખલામાં જૂના ભાગીદારોનું જૂનું પ્રમાણ અને સાથે નવા ભાગીદારને કઈ શરતે પ્રવેશ આપ્યો એટલી જ માહિતી આપવામાં આવે તો આપેલા જૂના પ્રમાણને જ તમારે શું સમજી લેવાનું છે? ત્યાગનું પ્રમાણ. તો દાખલા નંબર ત્રીજાના પહેલામાં ત્યાગનું પ્રમાણ શું રહેશે? 3:2. નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શું રહેશે? 9:6:5 જે ઉદાહરણ 1 મુજબ છે. હવે આપણે દાખલા નંબર 2 તરફ આગળ વધીએ. એ અને બી 2 ભાગીદારો છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ એ અને બી 2 ભાગીદારો છે. તમે જોઈ શકો એમનું જૂનું પ્રમાણ શું આપ્યું? તો કે 4/5 અને 2/10 આપ્યું છે. તો તમને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે આપ્યું. જુઓ, 4/5 અને 2/10 એવું આપ્યું છે. જુઓ, તો હવે શું કરવું? સામાન્યતઃ જૂનું પ્રમાણ તો આપણને આવી રીતે મળતું હોય છે 3:2, 1:2, 2:3, 4:1, 5:2 આવા પ્રમાણ હોય છે. અને પછી આપણે એનો સરવાળો કરતા હોય 3 ને 2 5, 1 ને 1 2, 3 5, 4 1 5, 5 ને 2 7 આવી રીતે હોય છે. તો 3/5 મૂકી શકો, 2/5 મૂકી શકો, 1/2, 1/2, 2/5, 3/5,
4/5, 1/5, 5/7, 2/7 આવી રીતે મૂકી શકો। તો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપણને આવી રીતે આપ્યું જુઓ। તો આવા સંજોગોમાં શું કરવું જોઈએ? છેદ સરખો કરવો જોઈએ। બંનેનો છેદ કેવો હોય? તમે આનો છેદ સરખા કરવા જાઓ 3/5 અને 2/5, તો છેદ બેયનો સરખો જુઓ। આમાં તમે કરવા જાશો 1/2, 1/2, બેયનો છેદ કેવો છે? સરખો। અને અંશનો શું છે? એ સરવાળો કરેલો છે। અંશનો શું કરેલો? તો કે સરવાળો। છેદ સરખા કરી નાખીએ। છેદ સરખો કરવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? સિમ્પલ લોજિકલ આગળ વધવું જોઈએ। તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરાય? તો કે આનો છેદ ઉડી જાય એમ છે જુઓ। બને છે સુધી આંકડો મોટો ન થાય એ વિચારવું। તો કે 4/5 છે, તમારે અહીં 5 રાખવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે તમે એને આની જગ્યાએ તમારે શું કરવું જોઈએ? તો કે તમારે સામાન્ય 2 કાઢી લેવા જોઈએ। તો કે જુઓ અહીંયા 2 છે, અહીંયા 10 છે, અહીંયા 5 રાખવા હોય, આ 10ની જગ્યાએ તમારે 5 રાખવા હોય। હવે તમારે અહીં 5 રાખવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે આને 5 ભાગાકાર કરો। સામાન્ય કેટલા નીકળે? 2, એટલે 2/2 કરો એટલે કેટલા વધે? તો કે 1। 10/2 કરો એટલે કેટલા વધે? તો કે 5, એટલે સામાન્ય કેટલા લીધા? તો કે 2। એવું નથી, તમે કદાચ અહીંયા ગુણાકારમાં 2 લખશો તો અહીંયા 10 થઈ જશે, તો 2 જગ્યાએ 10 થઈ જશે, અથવા 2 જગ્યાએ 5 થઈ જશે। તમારે અહીંયા સામાન્ય 5 રાખવાના છે, બને ત્યાં સુધી આંકડો ટૂંકાવવાનો છે। લોજિકલી આવી રીતે સિમ્પલી તમારે આગળ વધવાનું। ભાગાકાર થઈને આગળ વધી શકશો અને ગુણાકાર થઈને આગળ વધી શકશો। અહીંયા આવવું હોય તો તમારે ગુણાકાર કરવો પડશે, પણ આંકડો મોટો થશે, એટલે એ કરવા કરતાં તમે ભાગાકાર કરી લ્યો। આ બેયમાંથી 2/2 એટલે 1 ને 10/2 એટલે 5। હવે તમે જુઓ બેયના છેદ સરખા થઈ ગયા, તો છેદ સરખા થઈ ગયા જુઓ 4/5 અને 1/5। હવે બેયના છેદ સરખા થઈ ગયા અને બેયનો અંશનો સરવાળો કરો એટલે કેટલો આવશે? 4/1। આ કેવું ગણાશે? આ જૂનું પ્રમાણ। એ અને બીનું કેવું આવ્યું? તો કે જૂનું પ્રમાણ। જૂનું પ્રમાણ આપણને મળી ગયું। હવે જૂનું પ્રમાણ મળી જાય અને નવા ભાગીદારને કયા ભાગથી દાખલ કરેલો છે? તો કે જુઓ નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ આપ્યો? 1/6 ભાગ આપ્યો। હવે આપણે ગણતરી આગળ કરીએ। તો કે હવેની ગણતરી શરૂઆત કરીએ। તો કે સૌથી પહેલાં ધારો કે પેઢીનો કુલ નફો બરાબર આપણે 1 ધારી લઈએ। આ રીતમાં શું કરવાનું છે? કુલ નફો બરાબર આપણે ધારણા કરવાની છે। જૂના ભાગીદારનું જૂનું પ્રમાણ આપે અને નવા ભાગીદારનો ભાગ આપે ત્યારે આપણે ધારણા કરીને આગળ વધવાનું। સૌથી પહેલાં શું કહેવાનું? તો કે પેઢીનો કુલ નફો 1 છે, જે A + B + C એટલે 3 ભાગીદારનો એમાં આવી છે। હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે બાકી વધતો ભાગ। બાકી, તેથી હવે જાણી લેવાનું તો કે બાકી વધતો નફો બરાબર તો કે 1 - નવા ભાગીદારનો ભાગ। નવા ભાગીદારનો ભાગ જે દાખલામાં આપ્યો જ છે। તમારે આ 1 જે લખ્યા છે એ 1 ક્યાં? અહીંયા લખી નાખવાના। હવે 1માંથી કેટલા બાદ કરવાના? તો કે જુઓ હવે બાકી વધતો ભાગ આપણને કેટલો મળ્યો? તો કે બાકી વધતો ભાગ હવે જો પહેલાં શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની? તો કે ધારો કે પેઢીનો કુલ નફો બરાબર 1 છે। બાકી વધતો ભાગ કેવી રીતે મળે? તો કે 1 રૂપિયામાંથી આપણે નવા ભાગીદારનો ભાગ બાદ કરવાનો। નવા ભાગીદારનો ભાગ બરાબર જોજો રકમમાં, તેમણે સિંહને નફામાં 20% ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કર્યો। 20% ભાગ તમે સમજો, ટકાવારી કેટલા એ હોય બોલો? તો કે ટકાવારી 100 એ હોય, તો 20/100 તમે 100 મૂકો એટલે કેટલો જવાબ આવે? 1/5। 20/5, 20/100 કરો એટલે 1/5। સાદું રૂપ આપી દો 20 × 5, 20 કાઢી નાખો એટલે 1/5, એટલે 20% એટલે કેટલો થાય? 1/5। એટલે નવા ભાગીદારને કેટલો ભાગ આપ્યો આપણે? 1/5। હવે બાકી વધતો ભાગ તો કે અહીંયા 1 છે, છેદમાં કાંઈ નથી એટલે આપણે 1 રાખ્યા છે ગણિતની દ્રષ્ટિએ। હવે આપણે છેદનો પહેલાં ગુણાકાર કરી લ્યો। 1 × 5 એટલે 5 અને ચોકડી ગુણાકાર કરો 1 × 5 એટલે 5, વચ્ચે માઇનસની નિશાની 1 × 1 એટલે બાકી વધતો ભાગ કેટલો મળશે આપણને? 4/5। આ બાકી વધતો ભાગ કોને માટેનો હોય? A + B એટલે ભાગીદાર A અને B માટેનો ભાગ વધ્યો। હવે આપણે નવું પ્રમાણ તરફ આગળ વધીએ। તો કે નવું પ્રમાણ બરાબર બાકી વધતો નફો એને ગુણ્યા જૂનું પ્રમાણ, એને ગુણ્યા જૂનું પ્રમાણ। હવે ત્રણેયના નામ લખી નાખીએ A, B અને C। તો જુઓ બાકી વધતો ભાગ કેટલો મળ્યો આપણને? 4/5। C કેનો હોય? A અને B નો। તો A ની સામે આપણે લખી શકીએ 4/5, B ની સામે લખીએ 4/5। હવે એની સાથે ગુણાકારમાં શું કરવાનું? તો કે જૂનું પ્રમાણ લગાડવાનું। જૂનું પ્રમાણ દાખલામાં તમને આ રીતે મળેલું છે 4/1 એટલે 4/5
5 1/5। તો હવે તમે સાદુરૂપ આપી દો। એની પહેલાં ભાગીદાર સીનો નફા ભાગ કેટલો હતો? તો કે 1/5 20% નહીં લખવાના, એની જગ્યાએ તમારે અપૂર્ણાંક લખવાના 1/5 1/5 એટલે 20% જ કહેવાય। તમારે જોવું હોય તો કે જો 1/3 એટલે કે 33% એટલે 1/3 કહેવાય। 20% એટલે 1/5 કહેવાય। 25% એટલે 1/4 કહેવાય। 33% એટલે 1/3 કહેવાય। 50% એટલે 1/2 કહેવાય। આવી રીતે આગળ વધવાનું। તમને એમ કે 20% એટલે તમારે બરાબર 1/5 કરી નાખવાના। તમને એમ કે 25% એટલે તમારે 1/4 કરવાના। તમને એમ કે 33% એટલે તમારે કરવાના 1/3। તમને એમ કે 50% એટલે તમારે કરવાના 1/2 એટલે 1/2 એટલે 50%। હવે અંશ અને અંશનો ગુણાકાર અને છેદનો ગુણાકાર આપણે કરી નાખીએ તો કે અંશ અને અંશનો ગુણાકાર ચોકે ચોકે 16। 5 × 5 એટલે 25। બી 4 × 1 એટલે 4। 5 × 5 એટલે 25। હવે જુઓ, ભાગીદાર એ એના છેદમાં કેટલા? 25। ભાગીદાર બી એના છેદમાં કેટલા? 25। હવે ભાગીદાર સી એના છેદમાં અત્યારે છે કેટલા? તો કે 5। તો ત્યાં લખવાના કેટલા? તો કે તમારે 25। તો તમારે 5ની જગ્યાએ 25 લખવા હોય તો ગુણાકારમાં કેટલા લખવા પડે? 5। તમે 5નો પાળો બોલશો, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 25 × 25 એટલે ગુણાકારમાં તમે 5 મૂકશો તો અહીં 25 થઈ જશે। તો અંશમાં પણ તમારે કેટલા લખવાના? 5। છેદમાં 5 લખો ગુણાકારમાં, તો અંશમાં પણ ગુણાકારમાં 5 લખવાના। એટલે 1 × 5 કરશો એટલે કેટલા થશે? 5। 5 × 5 કરશો એટલે કેટલા થશે? 25। હવે દરેકના છેદમાં જુઓ 25 થઈ ગયા અને અંશનો સરવાળો કરો 16 ને 4 20, 20 ને 5 25 એટલે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ તમને હવે મળી જશે। તો કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ A/B/C એટલે કે નવું પ્રમાણ બરાબર 16/4/5। 16 ને 4 20 ને 5 25 એટલે કે આ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ આ તમારો જવાબ રહેશે। હવે એનો સરવાળો કરશો એટલે થઈ જશે। તો આ નવું પ્રમાણ સાચું છે કે ખોટું એનો તાળો કેમ મળે? તો કે તમારે ત્રણેયનો સરવાળો કરો અને છેદ જેટલો થઈ જાય 25 25 ને 25 તો સમજી લેવાનું આ નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણની જે આપણે ગણતરી કરી એ સાચી છે। હવે જુઓ, આપણને શું કીધું હતું? પ્રશ્ન ત્રીજો ચાલુ થઈને ત્યાં લખ્યું છે ને તો કે નવા પ્રમાણ અને ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરો। હજી આપણે ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરવાનું કહે છે આમાં। તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ હંમેશા જૂના ભાગીદારો વચ્ચે શોધવાનું હોય। કયા ભાગીદારો વચ્ચે? કેમ કે ત્યાગ કોને કરેલો હોય પ્રવેશમાં? તો કે જૂના ભાગીદારો હોય। લાભ કેને મેળવેલો હોય? ત્યાગ બરાબર લાભ, લાભ બરાબર ત્યાગ। ત્યાગ હંમેશા જૂના ભાગીદારોએ કરેલો હોય અને લાભ હંમેશા નવા ભાગીદારે મેળવેલો હોય। તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે આ દાખલામાં કેવી રીતે શોધવું? તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ આ દાખલામાં શોધવા પણ છે જ નહીં। તમે પાછળ બેક સાઈડ આન્સરમાં જોશો તો તમારું ત્યાગનું પ્રમાણ 4/1 આપ્યું હશે। તો એ આપણને કેમ ખબર પડે કે 4/1 જ ત્યાગનું પ્રમાણ આવે? તો કે જૂનું પ્રમાણ એ જ ત્યાગનું પ્રમાણ માનેલું છે। શા માટે? તો કે દાખલામાં એવી ધારણા કરવામાં આવે છે, અહીં એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે દાખલામાં જૂના ભાગીદારોનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલું હોય અને નવા ભાગીદારનો ભાગ આપેલો હોય અને તમારે ત્યાગનું પ્રમાણ જોતું હોય તો જૂનું પ્રમાણ તે જ ત્યાગનું પ્રમાણ માની લેવામાં આવે છે। આગળ જતાં રીત નંબર 3માં પાઘડીની જ્યારે હિસાબી અસર આવશે ત્યારે એમાં એક નોંધ પણ લખવામાં આવશે જે તમને PDF સ્વરૂપે મળી જશે। એટલે આમાં આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ શું માનવાનું રહેશે? 4/1 અને નવું પ્રમાણ શું આવશે? 16/4/5। અહીં મિત્રો આપણો આ દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે। એટલે કે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ તમારું 16/4/5। આજનો આપણો આ બીજો લેક્ચર હતો। આ બીજો લેક્ચર આજે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ।